ассалому алайкум бинандаҳои азизу арҷуманд. ҳоло ба таваҷҷӯҳи шумо нашри таҳлилӣ ва ҷанбастии ҳафта аз телевизиони симои шаҳри Панҷакейн манзур мегардад. ба ҳамагон маълум аст ки давоми ҳафтаи сипаришуда дар кишварҳои ҷаҳон ҷумҳурии Тоҷикистон, вилояти Суғ ва шаҳру деҳоти Панҷакейн рӯйдоду воқеаҳои гуногуне ба амал омаданд ки ҳоло хабарнигорони мо муҳимтарин рӯйдодҳои ҳафтаи сипаришударо барои шумо пешниҳод месозанд. дар толори мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент таҳти роҳбарии раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода маҷлиси ҳафтавори назоратии назди раиси шаҳр баргузор гардид ки дар он масъалаҳои муҳими рӯз шаҳру шаҳрдорӣ мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифт. раиси шаҳри Панҷакент аз масъулин ҷиҳати омодагӣ ба даъвати баҳории ҷавонон ба сафи артиши миллии ҷумҳурии Тоҷикистон пурсон шуда дастур дод ки ҳама масъулон якҷоя дар байни мардум вохӯриҳо гузаронанд то ҷавононро аз ҷиҳати ҷисмонӣ, равонӣ ва маърифатӣ омода кунанд. ҳамчунин раиси шаҳри Панҷакент вобаста ба масъалаи маъракаи обуна 2026 пурсон шуда ҷиҳати иҷрои нақшаи обуна ба нашриҳои даврӣ барои соли 2026 супоришҳо дод. ҳамзамон зимни ҷаласа раиси шаҳри Панҷакент оид ба аз ҷониби асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон эълон намудани соли 2026 соли вусъат додани корҳои ободониву созандагӣ ва тақвияту таҳкими худшиносиву худогоҳии миллӣ ва вусъат додан ба корҳои ободониву созандагӣ, бунёдкориву хӯрамгардонӣ ва сазовор таҷлил намудани 35-мин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон масъулинро вазифадор намуд. роҳбарияти мақомоти маҳаллӣ аз муовинони соҳа ва роҳбарияти корхонаву ташкилотҳо доири омӯзиши забонҳои хориҷӣ, ҷиҳати самаранок истифода бурдани нерӯи барқ ва саривақт пардохт кардани маблағи он, пешгирӣ аз ҳодисаҳои номатлуби ҷомеа, ҳолатҳои коррупсионӣ, рафти корҳои кишоварзӣ, рафти зимистонгузаронӣ, вузъати корҳо дар иншооти ҷашнӣ, таъминоти аҳолӣ бо обу барқи мунтазам, назорати тозагии шаҳр, давомот ва рафти таълиму тарбият дар муассисаҳои таълимӣ, фаъолияти муассисаҳои соҳаи тандурустӣ, ҳолати нигоҳдории роҳҳо дар рӯзҳои боришоти барфу борон пурсон шуда ҷиҳати ҳалли онҳо масъулини соҳаҳоро вазифагузорӣ намуд ва барои ислоҳи камбудиҳои ҷойдошта ба масъулин дастуру супоришҳои мушаххас дод. дар интиҳо раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ба роҳбарони корхонаву ташкилот ва муассисаҳо барои фаъолияти пурсамар ва нишондодҳои беҳтарин дар соли 2025 изҳори сипос намуда барои соли нав барору комёбиҳо таманно кард. бахшида ба 35-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва сазовор таҷлил намудани ин ҷашни давлату миллат баробари сокинони шаҳру деҳоти Панҷакент, роҳбарият ва кормандони корхонаи давлатии фаръии обтаъминкунӣ ва канализатсияи шаҳр соли 2025 як қатор корҳои ободониро анҷом доданд. аз ҷумла бино таъмир гардида, болои бом шифрпӯш карда шуд. ҳамзамон таҷҳизоти зарурӣ таъмир карда шуда имрӯз барои бо оби нӯшокӣ таъмин намудани мардум хизмат мекунад. бо мақсади таъмин намудани мардум бо об корхонаи давлатии фаръии обтаъминкунӣ ва канализатсияи шаҳр барномаву лоиҳаҳои гуногунро амалӣ мекунад. аз ҷумла дар назар аст ки ба ҳар як манзили шаҳрвандон ҳисобкунак насб карда шавад. барои ин тадбирҳои зарурӣ амалӣ карда мешавад. чунин иттилоъ дод роҳбарияти ин коргоҳ ба раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода зимни шиносоӣ аз фаъолияти корхонаи давлатии фаръии обтаъминкунӣ ва канализатсияи шаҳр. ҳамзамон раиси шаҳр барои сифатан беҳтар намудани таъминоти об ба мардум дастуру супоришҳо дод. зимни сафари кории раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода аз рафти корҳои сохтмонӣ чанд иншооти ҷашнӣ дидан намуд.
бояд гуфт ки дар шаҳри Панҷакент нахустин маркази оши палов бо тарҳу намои миллӣ бунёд мегардад. Он аз 3 ошона иборат буда. дар ин ҷо пазандагони моҳири хӯроки миллии оши палав барои дӯстдорони ин намуди таом ҳар рӯз маҳорати пазандагии худро нишон хоҳанд дод. иттилоъ дода шуд ки дар маркази оши палав дар як вақт то 200 нафар дӯстдорони таомҳои миллӣ метавонанд аз таъму лаззати хӯрокҳои миллӣ чашида бошанд. дар ошонаи дуюм бошад тарабхона бо тарҳи зебову дилписанд сохта мешавад. маркази оши палав бо дастгирии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ва ташаббуси соҳибкори ватандӯсту меҳанпараст Абдушафеъ Ҳоҷиев қомат рост мекунад. барои сари вақт ва бо сифати баланд анҷом додани корҳо масъулин вазифагузор карда шуданд. дар идомаи сафари кории раиси шаҳри Панҷакент бо рафти корҳои сохтмонии бинои нави беморхонаи кӯдаконаи шаҳр шинос шуд. айни замон дар бунёди ошонаи якуми ин бино корҳо бо маром идома дорад. бояд гуфт ки беморхонаи кӯдаконаи шаҳри Панҷакент аз 5 ошона иборат буда барои 200 кати беморӣ пешбинӣ гардидааст. он бо маблағгузории мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент сохта мешавад. лоиҳаакаш ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдудӣ мусаввир буда паймонкори асосӣ су-3 ба ҳисоб меравад. барои босифат иҷро намудани корҳои сохтмонӣ дастурҳо дода шуд. бо мақсади таъмин намудани фаъолияти минбаъдаи тоҷирони тоҷикматлуботи шаҳри Панҷакент бо номи Латта бозор, роҳбарияти мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент тадбирҳои амалӣ андешидааст. собиқ корхонаи консервабарории шарбатро аз навсозӣ карда инҷоро ба яке аз бозорҳои нави замонавӣ ба талабот ҷавобгӯ мубаддал дода истоданд. бо мақсади шиносоӣ аз рафти корҳои раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ба ин ҷо омад. мавриди зикр аст ки пас аз истифода қарор гирифтани ин бозор дар ин ҷо зиёда аз 350 нуқтаи нави савдо барои тоҷирон пешниҳод карда мешавад ва соҳибкорон метавонанд чун пешин бо корҳои тиҷоратӣ фаъолияти хешро идома дода зиндагии худро боз ҳам пеш баранд. ҳамзамон дар бозори нав ташкили истгоҳи нақлиёт ва ошхонаву қаҳвахонаҳо низ дар назар дошта шудааст. земнишиносоӣ аз рафти корҳои ободонии раиси шаҳри Панҷакент ба масъулин вобаста ба ободу зебо ва бо сифати баланд анҷом додани корҳо супоришҳо дод. инчунин дар ҳамин рӯз роҳи даромадгоҳи бозор мумфарш карда шуд. бо воситаи техникаҳои махсус гардонидашудаи ҷамъияти саҳмонаи кушодаи асл роҳҳои ин мавзеъ мумфарш ва таъмиру тармим карда шуд. гузориши Муин Саатамуллои ва Шоҳҳусайн Солеҳов. охири моҳи декабри соли 2025 ба валодати яке аз шоирони шинохтаи адабиёти муосири тоҷик, шоири халқии Тоҷикистон Камол Насруллоҳ 75 сол пур шуд. ба ин муносибат дар шаҳри Душанбе чорабиниҳои гуногуни адабию фарҳангии хотирмон баргузор гардида аз мақому манзалати Камол Насруллоҳ сухан рафт. бо ихтироми мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент санаи 27 декабри соли 2025 дар шаҳру деҳоти Панҷакент ба ифтиходи 75-мин солгарди шоири халқии Тоҷикистон Камол Насруллоҳ силсилаи чорабиниҳои адабию фарҳангӣ баргузор гардиданд. мавриди зикр аст ки субҳи 27 декабри соли 2025 шоир Камол Насруллоҳ ва ҳайати ҳамроҳонаш адибони шинохта, рӯзноманигорон, аҳли фарҳангу ҳунари ҷумҳурии Тоҷикистон ва вилояти Суғдро дар даромадгоҳи шаҳри Панҷакент муовини раиси шаҳр Парвина Нақибӣ ва дигар роҳбарони масъул бо як фараҳу шодмонӣ истиқбол намуданд. дар масъаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 6 ба номи Абдусалом Деҳотӣ деҳаи Ғӯсар, маркази ҷамоати деҳотӣ ба номи устод Лоиқ Шералӣ ба муносибати 75-солагии шоир Камол Насруллоҳ, ки дастпарвари ин муассисаи таълимӣ буд, як маҳфили хеле зебои
ادبی و فرهنگی برگزار گردید. صاحب جشن کمال نصرالله و هیئت همراهانشان را اهل مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقمی 6، خوانندگان و ساکنان جماعت دیهاتی به نام استاد لایق شیرعلی با یک فرح و شادمانی و افتخار پذیرایی کردند. نخست صاحب جشن کمال نصرالله و هیئت همراهانشان با یک نمایشگاه هنرهای مردمی جماعت دیهاتی لایق شیرعلی در بینای مکتب شناس گردیدند. در تالار مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقمی 6 به نام عبدالسلام دیهاتی یک برنامه خیلی زیبای ادبی و فرهنگی بخشیده به 75 سالگی کمال نصرالله دایر گردید. در آغاز معاون رئیس شهر پنجکین پروین نقیبی پیرامون نقش و مقام استاد کمال نصرالله در رشد ادبیات معاصر تاجیک سخن گفت و صاحب جشن را با این صحنه فرخنده از نام رئیس شهری پنجکین صمیمانه تبریک و مبارکباد نمود. ضمن سخنرانی‌های خویش اهل ادب تاجیکستان عطا میرخواجه، عبدالرحمن عبدالمنان، ضیا عبدالله، عبدالله راهنما، آذرخش، اسماعیل ظریفی و دیگر نمایندگان ادبیات معاصر تاجیک درباره کمال نصرالله بهترین اندیشه های خویش را درباره فعالیت ایجادی او بیان کرده شاعر را با این صحنه فرخنده صمیمانه مبارکباد گفتند. محفل اساسی بزرگداشت 75مین سالگرد شاعری خلقی تاجیکستان استاد کمال نصرالله در کاخ فرهنگ به نام آلیم بابویف شهر پنجکین برگزار گردید. رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده صاحب جشن کمال نصرالله و هیئت همراهانشان را به شهر باستانی پنجکین صمیمانه خیر مقدم گفت. نخست اشتراکچیان این محفل با نمایشگاه سوزنی پنجکین و دیگر هنرهای دستی شهر باستانی پنجکین شناس گردیدند. با آنها اطلاع داده شد که محض توسط سوزنی پنجکین با قرار شورای جهانی هنرمندی و شهر پنجکین مقام بلند افتخاری شهر جهانی هنرمندی داده شد که این نه تنها برای پنجکین باستان بلکه برای اهل فرهنگ و هنری تاجیکستان و مردم ما افتخاری بزرگ می باشد. در تالار کلان کاخی فرهنگ شهر پنجکین محفل ادبی و فرهنگی تحت عنوان رو به محراب وطن با افتخار 75مین سالگرد شاعری خلقی تاجیکستان استاد کمال نصرالله برگزار گردید. نخست از نام رئیس ولایت سوخ معاون یکم رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محترم رجب احمدزاده و ریاست بخش سعودی اتفاق نویسندگان تاجیکستان دیرکتور کتابخانه مرکزی عمومی به نام تاشخواجه اسیری شهر خوجند بهرام میرسید پیام‌های تبریکی را قرائت کرد. از نام رهبریت ولایت و اهل ادب ولایت سوخت صاحب جشن کمال نصرالله را با 75مین سالگرد مولودشان تبریک و شادباش گفت و اظهار داشت که واقعا کمال نصرالله یکی از شاعران شناخته ادبیات معاصر تاجیک می باشد. رئیس شهر پنجکین عبدالخالق خالقزاده ضمن سخنرانی خویش بار دیگر درباره مقام و منزلت و اشعار پرمضمون استاد کمال نصرالله اندیشه و ملاحظات خویش را ارزیابی کرد و در یک فضای تنتنوی به صاحب جشن جامه زربافت و دیگر سر و لباس خاصه تقدیم کرد و اظهار داشت که واقعا برای مردم پنجکین باستان استاد کمال نصرالله یکی از شاعران شناخته و دوست داشته به شمار می رود. همزمان در این لحظه های خیلی فرح بخش اعلان گردید که
از نام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان با شاعر خلقی تاجیکستان کمال نصرالله با افتخار 75مین سالگرد مولودش در شهر پنجکین منزل دو حجرگی تقدیم کرده شود و در یک فضای تنتنوی رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده کلید منزل نو را با شاعر کمال نصرالله سپارید. پس از قسم رسمی این چاره‌بینی در تالار کاخ فرهنگ شهر پنجکین برنامه شیر و شکر با اشتراک اهل ادب، هنر و دیگر نمایندگان ساحه‌های گوناگون جمهوری تاجیکستان و شهر پنجکین برگزار گردید که واقعا آن فراموش ناپذیر بود. از نام اهل ادب شهر باستانی پنجکین رئیس بخش پنجکینی اتفاق نویسندگان تاجیکستان اسماعیل ظریفی صاحب جشن کمال نصرالله را با سنه 75 سالگی مولودش صمیمانه تبریک و شادباش گفت و به او تحفه اهل ادب شهر پنجکین را تقدیم کرد. بخشیده به روز کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان و سال نو میلادی 2026 از طرف رئیس شهر پنجکین عبدالخالق خالقزاده و سردار شعبه کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در شهر پنجکین اکابیروف سعید جان، 2 نفر سابقه‌داران کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان نصرالدین نظاموف و اماندالله نصراللهیف مورد عیادت و تقدیم تحفه های مادی و پولی قرار گرفتند. در جریان این عیادت رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده و سردار شعبه کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در شهر پنجکین اکابیروف سعید جان، سابقه‌داران مقامات امنیتی کشور نصرالدین نظاموف و اماندالله نصراللهیف را با سنه فرخنده روز کارمندان مقامات امنیت جمهوری تاجیکستان و سال نو میلادی 2026 تبریک و شادباش گفته به آنها تن صحتی، خانه آبادی و موفقیت ها آرزو نمودند. در نوبت خویش سابقه‌داران مقامات امنیت نصرالدین نظاموف و اماندالله نصراللهیف برای چنین توجه برابریت مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکین و شعبه شهری کمیته دولتی امنیت ملی عرض سپاس کردند. در زمینه دستور سپارش‌های پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان، رئیس ولایت سوخت رجب احمدزاده و چاره‌بینی‌های اداره مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکین در عرفه سال نو میلادی یک گروه سابقه‌داران مهنت، شخصان برومند، بیماران، اویله‌های نیازمند و کودکان مورد دیداربینی و عیادت ادانه با پیشنهاد تبریکات صمیمی و سپردن تحفه ها قرار گرفتند. رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده به بیمارخانه مرکزی شهر پنجکین تشریف آورده با راهبر دفتر مطبوعات رئیس شهر تردیبای صالحزاده که عین زمان بیمار می باشند یک صحبت خیلی صمیمانه انجام داده او را به افتخار سال نو میلادی 2026 تبریک و شادباش گفت و برایش تحفه های ادانه تقدیم کرد. در نوبت خویش تردیبای صالحزاده برای چنین توجه و غمخواری به رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده و دیگر مسئولین سپاس بی‌پایان بیان کرد. همزمان رئیس شهر در عرفه سال نو میلادی 2026 به منزل یک از سابقه‌داران شناخته شهر پنجکین ارکین احرارov تشریف آورده او را به افتخار سال نو میلادی 2026 تبریک و شادباش گفت و برای تحفه های ادانه را سپارید.
رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده مخصوص تاکید کرد که ارکین احرارов سالهای زیادی در ساحه مالیه، مقامات دولتی، کارخانه فرعی دولتی خواجگی منزلی و کمونالی و دیگر ساحه‌ها فعالیت پرثمر داشت که امروز مردم شهر باستانی پنجکین با عرض سپاس درباره‌اش سخن میگویند. در نوبت خویش ارکین احرارов برای چنین توجه و غمخواری و مهربانی به رهبریت کشور، ولایت سوخت و شهر باستانی پنجکین شخصاً به رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده عرض سپاس کرد و مورد ذکر است که عیادت و خبرگیری بیماران سابقه داران در دیگر تشکیلات و کارخانه ها و جماعت های دهات پنجکین نیز تشکیل کرده شدند. با مقصد قدردانی غالبان آزمون جمهوری علم فروغ معرفت و فروغ صبح دانای کتاب است در تالار مقامات اجرای محلی حاکمیت دولتی شهر چهاربینی دایر گردید. در آن رئیس شهر پنجکین عبدالخالق خالقزاده سخن گفته افزود که کتاب در فرهنگ ملت تاجیک و تفکر ملی جایگاهی شایسته و ارجمند دارد. گذشتگان برومند و کتاب دوستی ما کتاب‌های ارزشمند و ماندگار را تالیف نمودند و خوشبختانه آثار این فرزندان نامور و دانشمند و انسان دوست ملت تاجیک تا امروز به ما میراثبرانشان رسیده است که با حس بلند افتخار و سرافرازی آنها را سرچشمه علم و معرفت آموزی قرار دادیم. فرزند خردوار و معرفت دوست سرزمین، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامالله رحمان همیشه به این نقطه دقت مخصوص داده تاکید میکنند. خلق ما دوران قدیم کتاب را سرچشمه عقل خرد، دانش و ذکاوت، اخلاق حمیده و بهترین همنشین و همراز، آموزگار بی‌منت، همصحبت خوشگفتار و به آزار میپنداشت و بزرگان ما کتاب را انیس کنج تنهایی و فروغ صبح دانایی میدانستند. با سرپرستی بواسطه سرور دولت چند سال است که در کشور آزمون‌های جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است علم فروغ معرفت تاجیکستان وطن عزیز من برگزار می شود. پیشوای ملت محترم امامالله رحمان در یکی از سخنرانی‌های خویش در رابطه با راه اندازی آزمون‌ها چنین تاکید نمودند: هدف ما از برگزاری آزمون‌های علم فروغ معرفت تاجیکستان وطن عزیز من فروغ صبح دانایی کتاب است و المپیاد و آزمون‌های گوناگون تقویت بخشیدن هویت ملی، حس افتخار از تاریخ و تمدن باستانی خلقمان، باز هم بلند برداشتن سطح سوادناکی و معرفتناکی مردم، قبل از همه نورسان و جوانان، تقویت ذوق زیبایی پرستی آنها و پیدا کردن استعدادهای نادر از بین نسل‌های آینده ساز می باشد. آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است با هدف تشویق و باز هم بیشتر کتابخوانی و کتاب دوستی در جمهوری تاجیکستان گذرانده می شود که دارای وسیع مردم را به خود جلب کرده است. باعث خوشنودی است که در این آزمون‌ها از شهر پنجکین باستانی در قطار طالب علمان، آموزگاران و شخصان کسب کار گوناگون شرکت ورزیده در مقیاس شهر، ولایت و جمهوری جایهای نمایان را اشغال نمودند. رئیس شهر پنجکین عبدالخالق خالقزاده به غالبان آزمون شهری و ولایتی و جمهوری که سزاوار جایهای افتخاری گردند اظهار سپاس نموده افتخارنامه مقامات اجرای محلی حاکمیت دولتی شهر و تحفه‌های پولی تقدیم داشت و ابراز نمود که من بد نیست با این آزمون‌های جمهوری علم فروغ معرفت و فروغ صبح دانایی کتاب است خوانندگان و آموزگاران و شخصان کسب و کار و از سن و سال گوناگون جلب کرده شوند. از این قدردانی‌های مقامات اجرای محلی حاکمیت دولتی شهر چندی از اشتراکداران اندیشه‌هایشان را چنین بیان داشتند: من خواننده صنف یک مکتب تحصیلات میانه عمومی رقم 15 شهر پنجکین طاهرزاده روشن سعیدجان در شهر پنجکین در احاطه والدان غمخوارم زندگانی میکنم. من از خردی به خواندن افسانه ها، شعرها شوق و رغبت زیاد داشتم. پس از اعلان گردیدن آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است خواستم مهارت خود را سنجم. من با زبان‌های تاجیکی، روسی، نمیسی، انگلیسی، خطایی، ازبکی، تتری، قزاقی شعرها از خود نمودم. برای تشکیل نمودن این آزمون به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامالله رحمان و به کل سرپرستان سپاسگزارم. گرچه روشنجان خردکک باشم هم لیکن دل بزرگ دارم.
و با محبت زیاد وطنم را دوست می‌دارم. شعر از بهرام میرسید بر ملت ما عطای از یزدان است، از عقل و ذکاوت جهان حیران است، ارزنده تاج و مسند سامان است. کیست بگو؟ امام علی رحمان است. من یونسی تاج‌نیسا سید مرادزاده، آموزگار مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 3 به نام نبی کریموفی شهر پنجکین، غالب جای دوم در دور جمهوریوی آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است. از روی نمینت ادبیات کلاسیک میباشم. با نصرت استقلال و تدبیرهای ادب پرورانه و فرهنگ‌دوستانه اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان، نام شخصیت‌های مشهور و چهره‌های ماندگار ادبیات و هنری خلقمان به طور بی سابقه معرفی شده، آثار بی‌زوال ادبی آنها چون مایه افتخار ملی گرامی داشته می شود. نتیجه همین گونه مناسبت قدرشناسانه و خاطر نگاهداری صمیمی بر گذشتگان علم و ادب، رئیس ولایت سوخت، معاون اول رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رجب احمدزاده نیز جهت گرامی داشتن خاطره و نام نیک بزرگان علم و ادب، صنعت و هنر خلقمان سالگرد سنه‌های مهم زندگی آنان نیز تجلیل کرده می شود. در شهر پنجکین باستان نیز با تشبث رئیس شهر پنجکین عبدالخالق خالقزاده نیز این اقدام پیشروی معظم ملت ادامه دارد. از آن جمله نامگذاری کاخ فرهنگ به نام هنرپیشه شایسته تاجیکستان عالم بابایف، تقدیم منزل 2 حجرگی از مرکز شهر پنجکین به شاعر خلقی تاجیکستان کمال نصرالله و غیرها می باشد. من میnnتداری خود را به پیشروی معظم ملت برای چنین دستگیری و غمخواری می رسانم و همچون یک آموزگار موفق کودکان را در روحیه خودشناسی، خودآگاهی، احترام و حفظ ارزش‌های استقلالیت دولتی تربیت می‌نمایم و برای پیشرفت وطن محبوبم سهم می‌گذارم. من شادیه و نوربانو، خواننده صنف 5 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 71 شهر پنجکین هستم. من اینچنین اشتراکچی آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است. از روی بخش ادبیات کودکان و نورسان و آثار شفاهی می باشم. سرول نداری خود را به اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم باباجان عزیزم امام علی رحمان می رسانم که برای ما نورسان و جوانان چنین آزمون‌ها، المپیادها من جمله آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است را پیشکش نمودند تا اینکه ما دانش و مهارت خویش را سنجیده به مرتبه‌های بلند این آزمون برسیم. شعر در رأس پیشوا: وطن از نام تو آغاز گیرد، تو تنها تاجیکستان آفریدی، به دستان خدا و جان فدایت تو خط سرنوشتش را کشیدی. ببین تاریخ 100 عصره گواه است برای تاجیکستان پیشوایی. اگر از دید انسانی بگیریم برای کل انسان پیشوایی. ناظر و شادمانای هستم، خواننده صنف 8 مؤسسه دولتی لیسه شهر پنجکین. من در این آزمون از روی نمینت ادبیات کودکان و نورسان و آثار شفاهی اشتراک می نمایم. با آرزوی در زندگی پیدا نمودن فروغ راستین، صحفه کتاب‌های گرانبهای را خواندم تا که از فروغ صبح دانایی فردای خود را منور گردانم. فروغ کائنات از آفتاب است، فروغ آدمیت از کتاب است. سرول میnnتداری خود را به اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت محترم امام علی رحمان میرسانم که برای ما کودکان چنین شرایط‌ها را مهیا نمودند. داهی جهان مردی، سالار و جهانگردی، در گرمی و در سردی با خلق تو همدردی. 100 جان تو فدا کردی، بر وعده وفا کردی، از جنگ رها کردی، 100 عهده ادا کردی.
آزمونی که گذشت خیلی شفاف بود. ما از تلویزیون هایی را که در صحنه دیگر گذاشته شده بود می توانستیم ببینیم که رقیبان ما چه خیلی اشتراک می نمایند. طول 3 سال است که من در آزمون اشتراک می نمایم و برای من استادی قدردانم و والدینم خیلی کمک ها رسانیدند و مرا تا این مرتبه های جمهوری رسانیدند. من به همه همسالانی که با من برابرند میگویم که شما هم کتاب خوانید، دائم کتاب خوانید و مثل ما خردترکان به آزمون های جمهوری روید و دانش خود را صیقل دهید. ما امیدواریم که در سالهای بعدی در این آزمون‌ها از شهر باستانی پنجکن طالب علمان، آموزگاران و شخصان کسب و کار گوناگون شرکت ورزیده سزاوار جایهای نمایان می‌گردند. گزارش میسره طلویوه و خیام جورایف. ҳамасола тибқи фармони асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар кишвар озмунҳои ҷумҳуравии илм фурӯғи маърифат фурӯғи субҳи донои китоб аст тоҷикистон ватани азизи ман доир мегардад. ҳамасола тибқи фармони пешвои муаззими миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон озмунҳои ҷумҳуравии илм фурӯғи маърифат фурӯғи субҳи донои китоб аст ва тоҷикистон ватани азизи ман баргузор мегардад. дар соли сипаришуда яъне дар соли 2025 озмуни ҷумҳуриявии илм фурӯғи маърифат фурӯғи субҳи донои китоб аст ва тоҷикистон ватани азизи ман дар шаҳри бостони панҷакент баргузор гардид. дар даври шаҳрӣ озмуни фурӯғи субҳи донои китоб аст 574 нафар толибилмон фаъолона ширкат варзида аз ин теъдод 74 нафар ба даври вилоятӣ рохат гирифтанд. аз 74 нафар иштирокчиёни даври вилоятии озмун 10 нафари онҳо ғолиб омада ба даври ҷумҳуриявӣ рохат гирифтанд ки дар миқёси вилоят дар ҷои дуюм қарор гирифтанд. дар озмуни илм фурӯғи маърифат бошад дар даври шаҳри озмун 1609 нафар хонандагони муассисаҳои таълимӣ ва муассисаҳои типпи нав ширкат варзида аз инҳо 98 нафар ба даври вилоятӣ рохат гирифта 7 нафар ғолиби даври вилоятӣ гардида ба даври ҷумҳуриявӣ рохат гирифтанд. дар даври озмуни фурӯғи субҳи донои китоб аст 1 нафар хонандаи синфи яки муассиси таҳсилоти миёнуми рақами 15 шаҳри панҷакент сазовори ҷои сеюм гашт. инчунин аз байни омӯзгорон бошад омӯзгори муассиси таҳсилоти миёнуми рақами 3 тоҷинисо юнусӣ дар озмуни ҷумҳуриявӣ фурӯғи субҳи доноӣ сазовори ҷои дуюм гардид. инчунин аз 7 нафар иштирокчиёни даври ҷумҳуриявӣ 1 нафар дар даври ҷумҳуриявӣ аз муассисаи таҳсилоти миёнуми рақами 44 ғолиби даври ҷумҳуриявӣ озмун аз муассисаи таҳсилоти миёнуми рақами 44 қарор гирифт. имрӯзҳо бо ташаббуси раиси шаҳри панҷакент муҳтарам холиқзода абдухолиқ иштирокчиёни даври шаҳрӣ ғолибони даври вилоятӣ ва ҷумҳуриявӣ қадрдонӣ карда шуданд ва имрӯз мо ба назди худ мақсад гузоштем ки дар соли оянда яъне дар соли нави 2026 хонандагони муассисаҳои таълимӣ ба озмунҳои фурӯғи субҳи донои китоб аст тоҷикистон ватани азизи ман илм фурӯғи маърифат фаъолона ширкат варзида номи панҷакенти бостониро боло мебардорад. боиси ифтихор аст ки дар ин озмунҳо аз шаҳри бостони панҷакент хонандагон ва омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳру деҳот ширкат варзида сазовори ҷойҳои намоён гардиданд. аз ҷумла дар озмуни фурӯғи субҳи донои китоб аст ки соли 2025 доир гардид ғолибони ин озмун 74 нафар хонандагон ва 49 нафар омӯзгорон ва дар озмуни илм фурӯғи маърифат 98 нафар хонандагон ва 53 нафар омӯзгорон аз тарафи шӯъбаи маориф бо диплом ва мукофотпулӣ қадрдонӣ гардиданд. бо боварӣ изҳор гардид ки дар озмунҳои минбаъдаи илм фурӯғи маърифат фурӯғи субҳи донои китоб аст ва тоҷикистон ватани азизи ман сафи иштирокчиён зиёд гарда ба муваффақиятҳои назаррас ноил мегарданд. гузориши майсара тилӯева ва исмоилҷон холов. асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҳамеша пуштибон ва ғамхории ятимон шахсони яккаву танҳо ва нафарони барҷомонда буда мунтазам барои таъминоти онҳо чораҳои муассир меандешад. дар баромад ва паёми хеш пешвои муаззими миллат ҳамеша таъкид мекунанд ки ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба масъалаи ҳифзи саломатӣ ва нигоҳубини ятимону маъюбон ва пиронсолону бепарасторон мунтазам ғамхорӣ зоҳир карда барои беҳтар сохтани шароити иҷтимоии онҳо тадбирҳои саривақтиро амалӣ менамоянд.
این دستور سپارش‌های سروری دولت را راهبریتی مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکент سرمشق کاری خود دانسته در عرفه هر عید و ایام به عیادت شخصانی یکاوتنها و پیپرستاران می رود. بخشیده به سال نو میلادی 2026 از طرف مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکент برای باشندگان مؤسسه دولتی خانه اینترنت پیرانسالان و معیوبان شهر دستورخوانی عیدانه تشکیل کرده شد. معاون رئیس شهر پنجکент پروینه نقیبی کارمندان و باشندگان این مؤسسه اجتماعی را از نام رئیس شهر پنجکent عبدخالق خالقزاده با فرارسی سال نو میلادی تبریک و مبارکباد نموده برایشان تحفه خاطره‌ای را تقدیم نمود. کارمندان و استقامت کنندگان مؤسسه دولتی خانه اینترنت پیرانسالان و معیوبان شهر از چنین توجه و غمخواری های همیشگی سروری دولت و مقامات محلی سپاسگزارند. من ناروا سعادت کارمند مؤسسه دولتی خانه اینترنت پیرانسالان و معیوبان در شهر پنجکent میباشم. من از نام خودم از نام کل کارمندان و باشندگان پیش از همه منتداری خودم را و اساسگزار صلح وحدت پیشوای ملت محترم امام علی رحمان و رئیس شهرمان عبدخالق خالقزاده میرسانم. منتداری خودم را با کل سرپرستان شهروندانی که همیشه در عیادت ما هستند میرسانم. من از نام خودم از نام کارمندان از نام باشندگان مردم تاجیکستان را با فرارسی سال نو 2026 تبریک و مبارکباد گفته به همه آنها خانواده تنصیحاتی خاطر جمعی خواهانم. بگذار سال 2026 سال پرفیض و پربرکت باشد. دستگیری های دائمی پیشوای معظم ملت رهبریت ولایت سوخت و شهر پنجکent با یتیمان و شخصان یکاوتنها در همه حالتها به حکم عنعنه درآمده است. از این رو تمام کارخانه و مؤسسه و تشکیلات ها سخاوتمندان و خیرخواهان این عنعنه نیک را همه روزه ادامه می‌دهند. با گفته پیران روزگار دیده رحم و شفقت به نیازمندان، سیله کردن سر یتیمان و شاد کردن دل رنجوران و دستگیری و نگاهبینی معیوبان و کمبیزواتان یک از خصلت‌های ازلی مردم تاجیک به حساب رفته از فرهنگ و تمدن پرغناوت ملت تاجیک سرچشمه می‌گیرد. گذشتگان صاحب فرهنگ ما در آثار پرغناوت خود دستی یاری دراز نمودن با احتیاجمندان را از جمله رسالت‌های جوانمردی می‌شمارند. باشد که چنین شخصان خیرخواه و ثوابجو در دیار عزیزمان باز هم بیشتر گردد و با چنین اشخاص نیازمند دست یاری دراز کنند. گزارش مهندس تمولایوه و شاه حسین صالحov. با مقصد اجرای سپارش‌های خطی پروکراتوری گنرالی جمهوری تاجیکستان، پروکراتوری ولایت سوخت وابسته به ترغیب راه‌های صرفه‌جویانه استفاده نمودن نیروی برق از طرف پروکراتوری شهر پنجکent در همکاری با شرکت صدا و سیمای شهر پنجکent، مقامات دولتی، نهادهای صحوی، چاره‌بینی‌های تشویقاتی و اطلاعاتی راه اندازی گردید. در این روند گروه تبلیغاتی پروکراتوری
شهر پنجکین با اشتراک یاردمچی کلون پروکوروری شهر پنجکین محمد جان صدیقزاده، مفتش پروکوراتوری شهر پنجکین جاویدان عمروف، مدیر شعبه رشد اجتماعی و رابطه با جامعه دستگاه رئیس شهر پنجکین شیرینشاه نوراللهیف و دیگر مسئولین با همراهی گروه ایجادی تلویزیون سیمای شهر پنجکین در خیابان و کوچه ها، سر ایستگاه نقلیات مسافرکشانی قواله، بازار مرکزی، فروشگاه های کلان و در همه جایی که مردم خیلی زیاد گیر آمده بودند، پیرامون اهمیت و فایده استفاده صرفه‌کارانه نیروی برق صحبت و ملاقات انجام داده، همزمان به شهروندان ورقه‌های اطلاعاتی تحت عنوان منفعت‌های صرفه قوه برق را تقسیم و دسترس کردند. مورد ذکر است که ورقه‌های اطلاعاتی خوشتر و رنگه با صفت بلند چاپی آماده شده، در آن جوابگری برای ویران کردن قاعده‌ها و معیارهای استفاده نیروی برق، توصیه‌های مشخص راه‌های صرفه‌جویانه نیروی برق، استفاده تجهیزات برقی معیاری که به صرفه مبلغ‌های اولوی، حفظ محیط زیست مساعدت می‌کند با واسطه‌های عیانی نشان داده شدند. فعالیت گروه تبلیغاتی پروکوراتوری شهر پنجکین در جماعت‌ها، دیه‌های و محله‌های دوردست ادامه یافته، از جریان این چاره‌بینی معرفتی و اطلاعاتی خبر و گزارش‌ها در تلویزیون سیمای شهر پنجکین دیگر رسانه سامانه‌ها به نشر رسیدند. با تشبوس کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در شهر پنجکند و با اشتراک رئیس کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در شهر پنجکند مستانه مرادزاده، وکیل مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان شادیزاده پرویز شادیبوی، کارمندان کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در شهر پنجکند، مادران فعال در عرفه سال نو میلادی از قسم نظامی 0203 قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در شهر پنجکند نیز دایر گردیده، سربازان و افسران با فرارسیدن سال نو میلادی 2026 تبریک گفته شدند. پس از سخنرانی مهمانان، کماندیر قسم حربی مذکور پالکوونیک پرویز زوفرخان در نوبت خود سخنرانی نموده افسران و سربازان و حاضرین را با فرارسیدن سال نو میلادی مبارکباد نمود. در فرجام باشد مادران به سخن برآمده سربازان را با مناسبت سال نو شادباش گفتند. چنین یک ملاقات در قسم حربی 05170 قشون‌های خشکیگردی وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان در شهر پنجکند بازدید نموده سربازان را با فرارسیدن سال نو میلادی 2026 تبریک و مبارکباد نمودند. ضمن سخنرانی خود وکیل مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان پرویز شادیزاده، رئیس کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در شهر پنجکند مستانه مرادزاده در میدان سفارایی قسم‌های حربی ذکر شده اید به دستاوردهای جمهوری تاجیکستان در سال 2025 نقش افسران و سربازان در تحکیم پایه‌های دولتداری، تامین امنیت و ثبات جامعه، حفظ مرز و بومی وطن، صداقت به پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح کشور جناب عالی محترم امامعلی رحمان، احترام گذاشتن به ارزش‌های ملی و دولتی، پاس داشتن فرهنگ کهن بنیادی تاجیک ابراز اندیشه نمودند و به سربازان و افسران جهت ادای سربلندانه خدمت حربی برای کامیابی‌ها، موفقیت و سرفرازی‌ها، صحتمندی و بالید روحی تمنا کردند. کماندیران و سربازان و افسران در نوبت خود سخنرانی نموده حاضرین را با فرارسیدن سال نو میلادی مبارکباد و به اقدامات کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در شهر پنجکند جهت دستگیری همیشگی و همکاری‌های دوجانبه سودمند اظهار سپاس نمودند. حزبیان برای سربازان دسترخوان عیدانه آراسته به آنها سبد میوه‌ها، محصولات‌های نانی و شیرینی‌ها را تقدیم نمودند. گزارش مرتبه رحمانова و طلبشاه تاشف.
вакили маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон миршакар ҷалолзода оид ба шаҳри муҳтавои паём президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба маҷлиси олии кишвар бо сокинони ҷамоати деҳоти халифаҳасан деҳаи кабудсанг мулоқот доир намуд. онро муовини раиси шаҳри панҷакент мурод шукурзода ҳусни оғоз бахшид. нахуст вакили маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон миршакар ҷалолзода оид ба шарҳу тавзеҳи нуқтаҳои асосии паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба маҷлиси олии мамлакат ироа гарда ибрози андеша намуда оид ба самтҳои асосии сиёсати дохил ва хориҷи кишвар, ҳадафҳои стратегии кишвар зери таваҷҷӯҳи президенти кишвар қарор доштани соҳаи маориф, тандурустӣ, фарҳанг, инчунин оид ба баланд бардоштани мақоми занон ва ҷавонон дар ҷомеа, тарбияи дурусти насли наврас, ҷалби ҷавонон ба касбу ҳунар, рушди соҳаи кишоварзӣ, ҷалби ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон сухан гуфт. дар идомаи суханрониҳо оид ба баланд бардоштани сатҳи маърифати ҳуқуқи шаҳрвандон, таълиму тарбияи фарзандон ва бедор сохтани ҳисси масъулиятшиносиву хештаншиносӣ дар замири онҳо, пос доштани истиқлолияти давлатӣ, ҳифзу арзишҳои миллӣ, ваҳдату ягонагӣ, эҳтиром гузоштан ба муқаддасоти миллӣ, тарғиби ташвиқи дастовардҳои замони соҳибистиқлолӣ, риояи ҳатмии қонунҳои миллии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар ба таълиму тарбияи кӯдак, дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар ҷумҳурии тоҷикистон ва дар бораи тарбияи ватандӯстии ҷавонон, ҷалби ҷавонон ба қувваҳои мусаллаҳ ва дигар масъалаҳои мубрам андешҳояшро баён дошт. раиси кумитаи иҷроии ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар шаҳри панҷакент Мастона Муродзода қайд намуд ки мо дар арафаи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ қарор дорем. соли 2026 соли вусъат додани корҳои ободониву созандагӣ ва тақвияту таҳкими худшиносиву худогоҳии миллӣ ба ифтихори ин ҷашни муқаддас ва бузурги миллат эълон гардааст. мо бояд тамоми нерӯи хешро ба истиқболи ин санаи бошкӯҳ равона созем. гузориши Майсара Тилоева ва Шоҳсан Солиҳов. мутобиқи нақшаи корҳои тарғиботии маркази ташхиси минтақавӣ агентии тоҷикстандарти шаҳри панҷакент арафаи соли нави милодии 2026 дар бозору фурӯшгоҳҳо мулоқоту суҳбатҳои маърифатӣ бо соҳибкорону фурӯшандаҳо бо маром идома дорад. гурӯҳи таблиғотӣ дар ҳайати мудири шӯъбаи санҷишгоҳи маҳсулоти хӯроквории марказ Дилором Тошева, сармутахассиси шӯъбаи мазкур Зарина Иркаева, сардори бахши нозироти савдои марказ Шокир Амонқулов, сардори шӯъбаи ба меъёрдарорӣ техникӣ ва стандартонии марказ Алишер Нормаҳмадов, мудири бахши кадр ва ҳуқуқи марказ Манзура Шодиёрова, мутахассиси ин бахш Сайҳуна Норова дар оғози мулоқоту суҳбатҳо ба соҳибкорон, фурӯшандагону шаҳрвандон бо мақсади тарғиби маърифати ҳимояи ҳуқуқҳои истеъмолӣ ҳафтаномаи стандарт варақаҳои иттилоотии Тоҷикстандар огоҳ мекунадро тақдим намуда аз онҳо хоҳиш карданд ки бо сабаби ба маротиб зиёд шудани талабот ба маҳсулоти хӯрокворӣ дар арафаи соли нави милодӣ аз фурӯш ва харидории маҳсулоти хӯрокворӣ шубҳанок муҳлати истеъмолияш гузашта пассифат ва ба саломатӣ хатарнок худдорӣ намоянд. дар ҷараёни ин тадбири таблиғотӣ сардорони шӯъбаву бахшҳои маркази ташхиси минтақавӣ агентии Тоҷикстандарт бори дигар таъкид намуданд ки ҳадафи ин тадбирҳо пеш аз ҳама баландбардоштани масъулият ва маърифати соҳибкорон, фурӯшандаҳо ва ҳамзамон истеъмолкунандагон дар самти пешгирӣ аз фурӯш ва харидории маҳсулоти пассифат мебошад ки ба саломатии одамон хатар дорад. мақсади омадани мо аслан барои сифат маҳсулот кор хизмат пеш арафаи сол нав бояд ки сифаташ пеш кор хизмат расонӣ беҳтарин масъала масъалаи пеш ба ҷашни соли нав ба ҳамон хотир мо корҳои ташвиқоту тарғиботӣ гузаронда истодаем ки бояд ки молу маҳсулота худошон нигоҳ кунанд, муддати истеъмолаш гузашта бошад, нафурӯшанд, тарозуҳошонро нигоҳ кунанд, нарха нигоҳ кунанд. ҳамзамон дар ҷараёни ин мулоқоту суҳбатҳои маърифатӣ ба харидорон дастур дода шуд ки дар сурати риоя нашудани талаботи стандартҳои давлатӣ шаҳрвандон метавонанд ба маркази ташхиси минтақавии агентии Тоҷикстандарт
در شهر پنجکین شخصاً و یا با تلفن‌های باوری 5668 و 92 764 34 70 مراجعه نمایند. مورد ذکر است که متن مفصل اعلان تاجیکستان در آگاه می‌کند منتظم توسط تلویزیون سیما و رادیو شهر پنجکین با مردم پیشنهاد شده است و ما امید میکنیم که ساکنان شهر و دیهات پنجکین در همکاری با مرکز تشخیص منطقوی آگنتی تاجیکستان در حقوقهای استعمالی خیش را حمایت میکنند. گزارش عباس همراه‌زاده و طلبشو توشیف. در عرفه سال نو میلادی 2026 از طرف مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکین باز یک اقدام عملی گردید. در درآمدگاه یارمارکا فروشگاه مرکز شهر نزد ساعت از طرف صاحبکار مراد بابا شریفوف فروش گوشت با نرخ نسبتاً ارزان یعنی 90 سومانی به راه مانده شد. چند نفر خریداران پس از خریداری گوشت که نسبت به نرخ بازارها ارزان بود عرض سپاس کردند و اظهار داشتند که بگذار همیشه از طرف مقامات دولتی و دیگر نهادهای نظارتی در سمت پس کردن نرخ محصولات خوراکواری تدبیرها اندیشیده شود. بازار ارزان نمی؟ ارزان نه؟ 90 سومون. چیکارتون چیکار می‌کنم که گوشت ارزان شده است؟ من اینجا 90 سومون. خدا بشکر سال 90. ارزان شده چیه؟ نه. خدا بشکر نه ارزان شده 90. شما طرفدارن؟ ها طرفدار. صاحبکار مراد بابا شریفوف با ما اطلاع داد که هر سال او در عرفه سال نو میلادی برای ساکنان شهر و دیهات پنجکین گوشت نسبتاً ارزان را به فروش میبرد. حکومت شهر پنجکین با یاردم امنا گوشت ارزان کردنی امروز گوشت چند پول یک کیلو گوشت چند سومونی؟ 90 سومون گوشت. 90 سومونی؟ صفت گوشت چیه؟ صفتش کفاله میتیم. کفاله میتیم؟ خب همین دکان با فعالیت میکنه فقط موقتی است. خدا خواهد فعالیت میکنیم. هر سیتون سال میبریم. نرخ شما از بازار چند سومونی ارزان؟ اما که بازار هر خیل هر کی فروخته است 90 سومون میدیم. خب خریدارو چه خیل روزی؟ خریدارو دوام که دوست بام دوست دینا بود با من آمد دوباره کیلو مردا گرفت برده. یعنی همین ارزانه میداری یا با قیمت میکنی؟ میدارم خدا خواهد. واقعا تشکیل چنین نقطه هایی که برای مردم محصولات خوراکواری از جمله گوشت را با نرخ‌های نسبتاً ارزان می‌فروشند یک اقدام نجیبانه است و امید می‌کنیم که در سال نو میلادی 2026 از طرف صاحبکاران برای پس کردن نرخ محصولات خوراکواری مخصوصاً محصولات گوشتی تدبیرها اندیشیده می‌شود. حفظ اجتماعی اهالی از جمله معیبان یکی از سمت‌های مهم و افضلیت‌ناک سیاست اجتماعی دولت به حساب رفته. حکومت تاجیکستان برای رشد استوار حفظ اجتماعی آنها تدبیرهای ضروری می‌اندیشد. در بنای مؤسسه دولتی مصلحتگاه پسیخولوژی پداگوژی شهر پنجکین با اشتراک 35 نفر کودکان امکاناتشان محدود چهاره‌بینی سال نو برگزار شد. دیرکتور مؤسسه دولتی مصلحتگاه پسیخولوژی پداگوژی شهر پنجکین نصیبه قربان و چهاره‌بینی را افتتاح نموده کودکان را با سال نو میلادی 2026 صمیمانه شادباش نمود. همه شمایان را به جشن سال نو خوش آمدید میگویم. بگذار سال نو به همه شمایان تن صحت خاطر جمع‌خانه آباد خوشبختی بیارد و همیشه در همین خانه امیدی که ما شما را با مهر و محبت میپروریم در اسباز است. خوش آمدید. سال نوتان مبارک. سپس نماینده مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکین اسماعیل و زیبونیسا از نام رئیس شهر پنجکین کودکان را با سال نو مبارکباد نمود. حاضرین گرامی، دستوریکان عزیز، شما خطاتان را تماش نکنید چون که شما همیشه
تحت غمخوری حکومت مملکت و اساسگذار فروغ وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و رئیس ولایت سوق محترم رجب احمدزاده و اینچنین همیشه زیر توجه رئیس شهر پنجکن محترم خالقزاده عبدالخالق سنور قرار دارید. همه شما را به مناسبت سال نو میلادی 2026 از نام مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکن تبریک و مبارکباد نموده برایتان تنصیحاتی خانوادگی آرزومندم. سیفالدین و فرزانه کمیسیا اوید به حفظ حقوق کودک به سخن برآمده من شما را با سال نو تبریک نموده برای شما پیش از همه تنی صحت خانه آواز و همیشه خرسندی خواهانم. از جانب کودکان لحظه خرسندی نمایش داده شد. خانه امید دنیا کشورم کشورو پهناورم بختاورم کامدو کاما بابا بابیاما ازالک دیاما وطنری پلاما زنه زنه برف میبارد سفید یک ضیافت شما دارم امید صندلی را گرد سازم از علم شیربرین جومنتو و آشی پلم باز اما بدای ما سالنا باز اما بخنا اشکال باز اما سالنه که فالنا باز اما شینو بابا سالنا آمد بابا شدن در خانه ما 900 برگزار دو ارکهی دوندرا ارچه جان ارچه شدان آمدی به خانه ما مهمان آمدی سالنا بابا جان شدا و آمدی ما ملای سببیدا دو ارکهی دوندرا سالنا آمد شدان نخوام تبریک سازید عمر رفیقان این روز روزی یکومی احمد روزی مبارک روزی منور. از جانب شخصان سخاوتپیشه کارخانه و تشکیلات‌ها و مؤسسه دولتی آثارخانه جمهوری به نام استاد عبدالله رودکی، کمیته اجرایی حزبی خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکن و مؤسسه دولتی مصلحتگوی پسیخولوژی پداگوژی شهر پنجکن به کودکان لباس‌های موسمی و شیرینی‌ها هدیه کرده شد. در خاتمه چهاربینی دیرکتور مؤسسه دولتی مصلحتگوی پسیخولوژی پداگوژی شهر پنجکن نصیبه قربان و به مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکن، راهبران تشکیلات و کارخانه‌ها و صاحبکاران برای دستگیریشان عرض سپاس خود را بیان نمود. از این توجه و غمخوری‌های شخصان سخاوتپیشه خرسندی کودکان را حد و کنار نداشت. بگذار سال میلادی 2026 به کودکان شادی و نشاط و سلامتی بردوام را نصیب گرداند. گزارش دلشاد حلیمова و شاه حسین صالحов. در پیام نوبتی خیش به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امامعلی رحمان ابراز داشتند که رشد همه ساحه‌های حیات جامعه و دولت آینده با سعادت و دولت و ملت و علم و معارف پیشرفته وابسته است که زمینی مستحکم آنها امروز گذاشته می شود. کودکستان برای هر یک تربیت گرنده مکانی مهر و محبت، قدم‌های اولین برای تعلیم و تربیت و سواد آموزی می باشد. مؤسسه تحصیلات تا مکتبه رقم 11 به نام فیروزه از سال 1992 تا این جانب فعالیت دارد. این کودکستان در محله قینر جایگیر بوده 32 سال در این درگاه چند نفر کودکان تعلیم و تربیت گرفته بودند. ماه می سال 2024 کودکستان رقم 11 به بنای سابق آموزگاه طبی کوچانیده شد. با دستگیری والدان تربیت گرندگان بنای کودکستان از تعمیر جاری برآورده شد. در این کودکستان 180 نفر کودکان تعلیم و تربیت میگیرند. این نوبت
تحت راهبری مشاور شعبه معارف لاله نسیمова باری اول در کودکستان رقم 11 به نام فیروزه سمیناری دائم عمل کننده با اشتراک مدیران، سرمربیان و مربیان کودکستان‌های شهر و دهات پنجکند برگزار شد. مربی فن زبان روسی خوکرای و فرانگیز مشغولیت را از روی برنامه دولتی آموزش زبان‌های خارجی تا دوره سال 2003 با تربیت گیرندگان گذشت و در رفت مشغولیت به تربیت گیرندگان اوید به حرف ژ معلومات داده کلمه و جمله ها ترتیب داد. چراغک راهنما این یک دستگاه اشارتی راهنمایی بوده برای تنظیم جریان نقلیات در چاره‌ها، پیاده‌گذرها و دیگر نقطه‌های سرادم استفاده می شود. چراغک راهنما چنین نام داشت موضوع مربیه نعیم و حمیده که با تربیت گیرندگان گروه کلان گذشت. انسان با طبیعت زنده است، زیرا طبیعت منبع حیات، سرچشمه اساسی قانع گردانیدن طلبات مادی و معنوی او به حساب می رود. خال و زلیخا در گروه میانه مشغولیت را در موضوع شناسایی با درختان آرایشی آغاز کرد و آید درختان آرایشی و کودکان معلومات داد. مشاور شعبه معارف لاله نسیمова اعلاچی معارف علم جمهوری تاجیکستان و سرمربی کودکستان رقم 2 به نام عظمت ماهره بابابک و فکر و عقیده هایشان را آید سمینار بیان نمودند. از جانب ماموریت کودکستان مربیان و یاردمچی مربیان را با سپاسنامه قدردانی کرده شد. مدیر کودکستان رقم 11 به نام فیروزه نسیم و زرینه 7 نفر تربیت گیرندگان کودکستان را که با امر تقدیر از مهر و نوازش پدر و مادر محروم مانده بودند به آنها تحفه های سالینوی تقدیم نمود. تربیت گیرندگان با خوشنودی و خوشحالی با تبسم های زیبا منتداری را با قرائت شعر بیان نمودند. گزارش دلشاد حلیمova و شاه حسین صالحov. واقعا هفته‌ای که سپری گردید در خاطرات ما با رویداد واقعه‌های گوناگونش ثبت خواهد شد. اینک هفته نو آغاز می‌یابد. ما به همه شما بینندگان عزیز و ارجمند در هفته نو پیش از همه تن صحت، خانه آباد، بخت و سعادت و موفقیت‌ها در همه جاده‌های زندگی آرزو می‌کنیم و من امید میکنم که مردم پنجکند باستان در راه تطبیق سیاست سازنده اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان سهم ارزنده خویش را میگذارند و ما همگان جشن فرخنده 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان را سزاوار استقبال میگیریم. سلامت و سربلند باشید.